morning students. I am Rajani and I am going to teach paper history for you, and I welcome all of you that is to my history class. This is a history that is not altogether new for you students. Right from 5th standard you are in touch with this subject. Here also you are going to study this history paper, especially commerce and that of arts students. History is no doubt one of the 4 optional subjects meant for commerce and that of arts students. In addition to that of history, commerce students are going to study economics, business studies, and that of accountancy, whereas arts students are going to study economics, sociology, and that of political science, which means history and economics are common optional subjects for commerce as well as arts students. And I am going to handle paper history for you. As regards the title of the paper is concerned, as decided by the committee appointed by PU Educational Board, World History is the subject meant for the study of first to PUC students, and Indian history with special reference to Karnataka is the paper meant for the students of 2nd PUC. This is nothing but an attempt made by the board, that is to give a glimpses or bird's eye view or overview of world history, that is in the first PUC, and of Indian history, that is in the 2nd PUC. Altogether 13 chapters are given, that is in our history paper, world history. The first chapter deals about or gives an introduction, that is to the subject, and the last 13th chapter is regarding the map. World history is very interesting and easy paper, but its scope or subject matter is quite vast compared to that of other social sciences. At first, let me say something about the term history. I certainly knew that the term history or the subject history is not new for you students. Right from 5th standard, you are in touch with this subject. But when you study history as a part of social science, along with history, in the subject social science you studied about economics, sociology, political science under the title civics, business studies, etc. But here it is not like that. In the college, history is taught
as completely an independent and individual subject. As I already told, world history is the paper meant for your study for this year. Under the first chapter, let me say something regarding the meaning of the term history, the derivation of the word history, several definitions given by the leading historians, likewise the uses of the study of history. Subject history is one of the ancient social science. It is one of the greatest branch of human knowledge also. Sometimes history is called as mother of social science also. Compared to that of other social sciences like economics or political science or sociology or psychology, the scope or the subject matter of this history is very vast. The subject matter is very vast because in history we study almost all the aspects of human life. We are giving importance about the achievement made by the man in the field of politics, in economics, that is in social field, that of the cultural, and in other fields. And this made the subject of history very vast one. Anyhow, the subject history is originated from Greeks. Greeks were responsible for the birth of the subject history. One of the leading historian of Greece by name Herodotus, who lived somewhat in the 5th century BC, was the first, that is to write history, that is in a scientific manner, in a systematic manner, and he went to the extent of providing the subject matter as well as the meaning of the history. And it is said that the word history is derived from the Greek word historia. The term history is derived from Greek word historia, which means it has its own meaning called as inquiry or investigation. In our Sanskrit, the word itihasa is used in the place of word history. Itihasa means as it happened. In total, it means history is the study of the events which happened as it is. History is actually not a simple story. Only after following certain scientific methods, history is written or reconstructed. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ದಾಖಲಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟರ ತನಕದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತನಕ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಆ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಪೌರ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ PU ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಇಡುಕು ನೋಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 13ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಕಾಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು, ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇತಿಹಾಸ ಶಬ್ದ, ಇದರ ಹುಟ್ಟು, ಅದರ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ, ಆ ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ HISTORIA ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರು ಸಹ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. HISTORIA ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ. ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ,
ವಿಜ್ಞಾನದ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ತರಹದ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಇತಿಹಾಸವನ್ನು. ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬರೆದಂತಹ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆದದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ನಡೆದಂತೆ, ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಓದುವಂತಹ, ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲ. Now, let me say something about the definitions of history. History is, as I already told, a very vast subject. A very vast subject. History has a long history, one of the ancient subject, and hence it is quite difficult to define history, that is in a sentence or in a 2 sentences. Different historians hence defined history differently. ಇತಿಹಾಸ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾನವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಕ್ಕಾದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೆರೋಡೋಟಸ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಸ್. He was born somewhat in the 5th century BC. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಗಾರ ಇವ, ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಏನಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ great heroes and unique events to be remembered by future generations. History is the record of what? Record of great heroes and unique events
ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಅದು ದಾಖಲೆ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಸ್ and unique events to be remembered by future generation. ಇದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು? ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕಲಿಯದವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅದೇ ತರಹ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಅವನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದರ ವಿಚಾರ? ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಯಾಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಇದು ಅಂತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವೇ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕದನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಅದು ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೈನ್. ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ವಾಸ್ a well-known thinker and a saint. In addition to that, he was proved as a leading Christian historiographer. This fellow wrote a leading book called as The City of God. City of God is the leading work of Saint Augustine. And he defined history as, history is the story of struggle. History is the story of struggle between God and Satan
of God over Saturn. As per Augustine, history is nothing but a story. Story of what? Story of struggle. The struggle was witnessed between God and Satan. Here God meant good. Saturn means bad. The word God is stood for goodness. And word Saturn is stood for bad. And the struggle ended. How? With the victory of God over Saturn. ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸೈಂಟ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ನೀಡಿದ್ದು. ಇವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ, ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನುಂಟು, ಶಕ್ತಿ ಏನುಂಟು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೈತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವಸಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಜಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ವಾದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಟನ್ which would ultimately end the victory of God over Saturn. ಮೂರನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. The third major definition is given by Karl Marx. I think you are in touch with this personality. While studying Russian Revolution, that is the 10th standard, you studied something about this personality. This Karl Marx was born in Germany, a multi-talented personality. He was proved as an historian, an economist, a socialist, a philosopher. Karl Marx, who wrote two leading works popularly called as Das Kapital and Communist Manifesto. It was this person, he defined history from economic point of view. He saw history from economic point of view. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ. ಉಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದವರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಹ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ. ಇನ್ನೂ 3 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.